السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ زکالہ کی لڑائی نے اندلس میں مسلمانوں کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کر دی اور اس کے سب سے نمایاں ہیرو داؤد بن عائشہ تھے۔ ہشام ثانی نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں ہسپانیہ میں ابھرتی ہوئی مسیحی ریاستوں کے خلاف 52 مہمات میں حصہ لیا اور کبھی بھی شکست نہیں کھائی، لیکن 1002 میں اس کے انتقال کے بعد اسپین میں مسلم حکومت کو زوال آ گیا اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 1082 میں فانسو ششم نے کتشالہ سے اپنی تاریخی فتوحات کے سفر کا آغاز کیا۔ نااہل مسلم حکمرانوں میں اسے روکنے کی ہرگز صلاحیت نہیں تھی۔ 1085 میں اس نے بنو امیہ کے دور کے دارالحکومت تتیلا پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے عظیم باسیوں نے 5 سال تک مسیحیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، لیکن بالآخر ہمت ہار بیٹھے۔ فانسو کا اگلا ہدف سرگوسا کی کمزور ریاست تھی۔ تتیلا اور سرگوسا کے زوال کے ساتھ ہی اندلس کے کچھ بادشاہوں نے مراکش کے 80 سالہ امیر یوسف بن تاشفین کی ریاست دولت مراتبین کو تکلیف کا پیغام بھیجا تاکہ ان کی مدد کی جا سکے اور فانسو کے حملے سے بچایا جا سکے۔ یہ تکلیف دہ پیغامات اندلس میں مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا تعین تھے، جس کی ابتدا ایک بڑی جنگ سے ہوئی، جس کی لڑائی کو زکالہ کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یوسف بن تاشفین اور اس کی فوج اور ان کے جرنیل داؤد بن عائشہ اور بہت سے ممتاز رہنما شامل تھے۔ یوسف بن تاشفین نے آرمی کی تیاری کی منظوری دی تھی، جس کا مقابلہ فونسو آرمی کے ساتھ تھا۔ اس منصوبے کا انحصار جنوبی اندلس کے ایک جزیرہ اختر پر تھا، جو واپسی لائن کے طور پر اور زکالہ کی جنگ سے قبل یوسف بن تاشفین کی فوجوں کو جمع کرنے کے لیے مرکز کے طور پر چنا گیا تھا۔ اندروشیا جانے کے لیے مرابطین فورس کا پہلا دستہ مرابطین کمانڈر داؤد بن عائشہ کی سربراہی میں نکلا، جو یوسف بن تاشفین کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت گرین جزیرے پر پہنچا۔ داؤد بن عائشہ کی افواج بحیرہ روم کے راستے مراکز سے آنے والی فوجوں کا ایک مرکز اور اڈا بنانے کے لیے جزوی طور پر گرین جزیرے میں تعینات تھیں۔ مرابطین فوجیں جزیرے پر پہنچتے ہی اگلے مرحلے کے لیے جنگ کے لیے تیار تھیں۔ فانسو کو 80,000 شہ سواروں، 10,000 پیادوں اور 30,000 کرائے کے عرب فوجیوں کی خدمات حاصل تھیں۔ یوسف بن تاشفین کی فوج میں 20,000 مسلم فوجی شامل تھے، جن میں 12,000 بربر تھے۔ ان 12,000 بربر میں سے 10,000 شہ سوار اور 2,000 پیادہ تھے، اور یہ سب بہترین جنگجو تھے، جبکہ مقامی 8,000 افواج شہ سواروں اور پیادہ افواج پر مشتمل تھی۔ دونوں سپہ سالاروں نے جنگ سے قبل پیغامات کا تبادلہ کیا۔ یوسف بن تاشفین نے دشمن کو 3 تجاویز پیش کی: 1 اسلام قبول کر لو، 2 جزیہ دو، 3 جنگ کر لو۔ فانسو کا منصوبہ تھا کہ مسلم فوج کو دھوکے کے ساتھ ہلاک کر دیا جائے۔ انہوں نے 22 اکتوبر 1086 کو جمعرات کے دن یوسف بن تاشفین کو لکھا کہ کل جمعہ ہے جو آپ کا مقدس دن ہے، اور ہفتہ یہودیوں کا دن ہے جو ہمارے پڑوس میں ہے، اتوار جو ہماری عید ہے، لہٰذا ہماری جنگ کا آغاز پیر کو ہوگا۔ یوسف بن تاشفین کو احساس ہوا کہ فونسو ان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ یوسف بن تاشفین کے جاسوس رات کے وقت فونسو کے آرمی کیمپ میں تیاریوں کی حرکتوں اور شور شرابے، ہنگامے اور اسلحے کے ٹکراؤ کی نشاندہی کرنے والی خبروں کے ساتھ آئے تھے، لہٰذا وہ یوسف بن تاشفین کو دھوکہ دینے کے لیے تیار تھے۔ یوسف بن تاشفین کے منصوبے کا انحصار ایک ریزرو فورس کو برقرار رکھنے پر تھا، جس میں بہادر ترین سپاہی شامل تھے، جن کو دشمن کی تھکاوٹ آخری حد تک پہنچ جانے کے بعد مناسب وقت پر میدان جنگ میں شامل ہونا تھا، اور ریزرو فورس نے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ مسلمانوں نے دشمنوں پر ہر صورت میں قابو پانا ہے۔ فونسو نے امید ظاہر کی کہ اس اچانک حملے سے مسلمانوں میں انتشار اور خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ فانسو اپنی فوج کے ساتھ اندلس کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اندلس پہنچنے سے پہلے انہوں نے 10,000 جنگجوؤں کی ایک فوج یوسف بن تاشفین کے اہم رہنما
दाऊद बिन आयशा की सरबराही में पाई, जो एक इंतहाई काबिल जर्नैल था। दाऊद बिन आयशा के तीर अंदाजों ने इस झड़प में अपनी तीर अंदाजी के जोहर दिखाए, जिसने फोंसू की फौज की ताकत को मुंतशिर कर दिया। फोंसू की फौज पर हमला नहायत शदीद था और इब्ने आयशा की फौज की तादाद फोंसू की फौज से कम थी, जो फोंसू का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। लेकिन इसने अपनी मुस्तकिल मजाजी से अंदलस के कैंप पर होने वाले फोंसू के शदीद हमले में फोंसू की फौज के कुछ हिस्से को तबाह करने के बाद पीछे हटना शुरू नहीं किया, बल्कि इसने फौज को मजबूर कर दिया कि अपने दिफा के बगैर पीछे हटना बेवकूफी होगी। इसके बाद फोंसू की फौज ने हमले का रुख इब्ने अबाद और इसकी अंदलस की फौज की तरफ कर दिया, जो मुस्लिम फौज की सबसे कमजोर टुकड़ी थी। फोंसू के हमले की ताब ना लाते हुए अंदलस के कुछ बादशाह और शहजादे फरार हो गए। ताहम इब्ने अबाद अंदलस की फौज के साथ फोंसू की फौज के हमले को बर्दाश्त करता रहा, और अगर दाऊद बिन आयशा की फौज और इसके तायनात जंगजू इनकी मदद को ना पहुंचते तो अंदलस की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इस हमले में इब्ने अबाद के बहुत सारे फौजी पहले ही फरार हो चुके थे। मराबतीन की फौज की कारकर्दगी के बावजूद जंग नहायत मुश्किल थी, क्योंकि फोंसू की फौजें अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता और जदीद थीं और माजी में भी जंग और मुहासरे की तरबियत हासिल कर चुकी थीं। क्योंकि इनकी आखिरी लड़ाई सल्तनत टोलेडो का खात्मा था, लेकिन यूसुफ बिन ताशफीन का मंसूबा हैरतों भरा था। फोंसू को फतह का एहसास होने लगा जब इसने इब्ने अबाद की फौज की मजामत को देखा, और इधर दाऊद इब्ने आयशा अपनी फौज पर पे दर पे हमलों का सामना कर रहा था। फोंसू ने देखा कि अंदलस के मुसलमानों की फौज अफरा तफरी के आलम में भाग रही थी, लेकिन यूसुफ बिन ताशफीन की सरबराही में बाकी मरातबीन फौजी एक बुलंद पहाड़ी के पीछे बैठे थे। फोंसू के वहमो गमान में भी नहीं था कि एक बड़ी फौज यूसुफ बिन ताशफीन की सरबराही में इन पर हमले के लिए तैयार बैठी थी, जिसने अभी तक इस जंग में हिस्सा नहीं लिया था। फोंसू अब तक सिर्फ दाऊद बिन आयशा की जेरे क़यादत सिर्फ मरातबिन जंगजुओं से जंग लड़ रहा था, लेकिन फोंसू इस सोच में था कि इसने पूरी कुव्वत के साथ दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ी है और वो फतह के करीब है। इस फैसला कुन लम्हे में यूसुफ बिन ताशफीन ने अपनी मराबतीन फौज को इशारा दिया। यूसुफ बिन ताशफीन ने दाऊद और इब्ने अबाद की फौज को बचाने के लिए मुतअद्दिद डिवीजन भेजे, और इसी वक्त यूसुफ बिन ताशफीन ने हमले की पहल की और मैदान जंग के चक्कर लगाकर फोंसू के कैंप पर हमला कर दिया। यूसुफ बिन ताशफीन के इस हमले ने फोंसू के कैंप को हैरत ज़दा कर दिया। जबकि फोंसू दाऊद और इब्ने अबाद की फौज के साथ जंग लड़ रहा था, अचानक उसे अपने साथ भागते हुए हजूम का पता चला, लेकिन इस बार यूसुफ बिन ताशफीन का हमला बहुत शदीद था, जिसने इनको संभलने का मौका नहीं दिया। यूसुफ बिन ताशफीन ने आर्मी कैंप के खैमों को मुहाफिजों साथ जला दिया था। कहा जाता है फोंसू की फौज के सिर्फ 500 घुड़सवार फरार होने में कामयाब हुए। ऐसा लगता है ये मुबालगा आराई है, लेकिन कुछ तारीखी जराए ने जिक्र किया है कि फोंसू की फौज में हलाक होने वालों की तादाद 20,000 से तजावज कर चुकी थी, जबकि मुसलमानों के सिर्फ 3,000 जंगजू शहीद हुए थे। मराबतीन फौज का एक जंगजू जोरदार वार करते हुए मैदान जंग में फोंसू तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन फोंसू इस हमले से बच गया और भागने में कामयाब हो गया। फोंसू के भागते वक्त गुरूबे आफ्ताब का वक्त था और इसने अपनी बची कुची फौज के साथ करीबी पहाड़ी में पनाह ली। फोंसू जब रात पड़ती तो मुसलमान फौजों पर हमला कर देता और वापस भागकर पहाड़ी पर चला जाता। इससे मुसलमानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह यूसुफ बिन ताशफीन ने इसकी फौज का पीछा करके इसे खत्म करने का हुक्म दिया। फोंसू तो इस हमले से जिंदा बच गया, तहम इसकी एक टांग जाया हो गई और यूसुफ बिन ताशफीन ने फतह हासिल कर ली। मुसलमानों की फैसला कुन फतह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 60,000 के मसीही लश्कर में से 59,500 इस जंग में काम आए। इस तरीकी फतह के नतीजे में अगले 300 साल तक स्पेन में मुसलमान हुकूमत मौजूद रही। इस जंग को सलीबी जंगों के आगाज की अहम तरीन वजह समझा जाता है, क्योंकि इसमें शिकस्त के बाद ही मसीहियों ने मुसलमानों के खिलाफ वसी पैमाने पर जारहियत के सिलसिले का आगाज किया।
इस जंग का असल हीरो दाऊद इब्ने आयशा था, जिसने डट कर ईसाई फौजियों का मुकाबला किया। इसके इस फैसले ने मुसलमानों की फतह में अहम किरदार अदा किया, जिसमें इसने अपनी फौजों को पीछे हटने से मना कर दिया था। अगर इसकी फौजें पीछे हट जाती तो जंग के नतीजे कुछ और होते और स्पेन मुसलमानों के हाथ से निकल जाता।